नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज राजस्थान च कई विकास प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखणगे। वाराणसी विच 19 प्रोजेक्ट राष्ट्र नूं कीते समर्पित। 10 प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखे। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਜ਼ੀ WhatsApp ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 816 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखणगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रैसवे सैक्शन राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। प्रधानमंत्री लगभग 1,000 करोड़ रुपए की ग्रीन एनर्जी कोरीडोर लई अंतरराजी ट्रांसमिशन लाइन के पड़ाव 1 समेत कुछ होर प्रोजेक्ट भी राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 12,000 करोड़ रुपए तो वध के 29 विकास प्रोजेक्टां का उद्घाटन ते नींह पत्थर रखे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 19 प्रोजेक्ट राष्ट्र नूं समर्पित किए और 10 प्रोजेक्टां की शुरुआत करवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री आवास योजना, ग्रामीण और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों नाल भी गलबात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मौजूदा और भविख दी पीढ़ियां नूं बेहतर बनाउण लई काम कीता है। उन्होंने दस्सिया है कि पिछले 9 सालां च 4 करोड़ परिवारां नूं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलिया है और ज्यादातर घर औरतां दे नां ते रजिस्टर्ड होए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में कांशी के संपर्क नूं बेहतर बनाने लिए बहुत काम किया गया, जिस दे चलदिआं शहर में सैलानियों की गिनती 1 साल में 12 गुना वधी है। बरतानिया के कौमी सुरक्षा सलाहकार टिम बैरू ने नवी दिल्ली च कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नाल आपसी हितां दे खेतरी और विश्व मुद्दਿਆਂ ते चर्चा की। इस तो बाद दोवां विचाले वफद पद्धर की गलबात भी हुई। इस विच दोवां देशां ने रणनीतिक भाईवाली नूं मजबूत करन संबंधी पुष्टि की। सुरक्षा संबंधां नूं होर मजबूत करन नूं पहल देण ते भी सहमति बनी। दोवां धिरां हिंसक अतिवाद और कट्टड़पंथ का मुकाबला करने विच सहयोग वधाउण लई सहमत होईयां। दोवां सुरक्षा सलाहकारां ने कहा कि लोकतंत्र विच हिंसक घटनावां और कट्टड़पंथ लई कोई थां नहीं हो सकती। भारती पक्ष ने बरतानिया विच भारती हाई कमिशन के अधिकारियों नूं कट्टड़पंथियों वालों धमकियां देण दा मुद्दा चुकिया गया। भारत ने बरतानिया नूं इन्हां कट्टड़पंथियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। दोवें देश नाजुक और उभर रही टैक्नोलॉजियां विच लाभदायक सहयोग वधाउण लई भी सहमत होए। खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नवी दिल्ली विच चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। इस प्रोग्राम विच खेतीबाड़ी और किसान भलाई राज मंत्री भारत ने कोविड महामारी दौरान अनाज की सप्लाई निर्विघन नूं यकीनी बना के कई होरनां देशां दी भी मदद की। चिंतन शिविर दौरान जलवायु अनुकूल खेती, खेतीबाड़ी विच निजी खेतर दा लाभ, खेतीबाड़ी विच डिजिटल टैक्नोलॉजी दी वरतों, खेती उत्पादां दी बरामद वधाउण अते खेती कारोबार करन विच आसानी वर्गे वख-वख मुद्दिआं ते चर्चा की जा रही है।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਜ਼ੀ WhatsApp ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ SMS ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2023 ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ $2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ 20 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮਰਚੈਂਟਸ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਇਥਨੋਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਥਾਨੋਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲਾ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2021-22 ਵਿੱਚ 433 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 67,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 3ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਤਪਾਦ ਕੰਸਟੈਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਦਰ 381 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹਵੇਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨ ਮਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਨ ਮਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 816 ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 90 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। मैं लोगों को ये अपील करता है तो डॉक्टर्स को भी मैं ये अपील करता है कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਨਰਿਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, उस फायदे का उस चीज़ का लाभ उठाओ। सरकारी हॉस्पिटल में जो जन औषधि मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर जो मेडिकल मेडिसिन है हम बाहर से जो महंगी मिलती है यहाँ पर सस्ती मिलती है। ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਜਲੰਧਰ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 17% ਘੱਟ ਤੇ ਦੱਖਣ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 32% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ 37% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।